Well, I hope all of you are safe at home. So, am I audible now? We'll start the session. Okay. We'll do one thing. Whatever we start in the last class is propositional equivalence. In the propositional equivalence, we try to prove that the two propositions are equivalent, two compound propositions are equivalent under certain conditions. Okay. So this we did in the last class, and we also worked out with an example that how we are going to prove the two uh, compound propositions are equivalent. That is, we tried in the last class that I will just show you the example. In the last class, we worked on the example called P or Q is equivalent to not P. That is on the De Morgan's equation. We proved this using the truth table, right? So we proved this with the truth table. Now we are going to prove this uh, with some other examples so that we can easily understand how we are going to do this. Let's we discuss on how this not P or Q is equivalent to P conditional Q. We'll do this in the today class. We start with this. We'll see how this is going to be equivalent. Let's we start with the not P or Q is equivalent to. Let's we prove this. If this is equivalent to P conditional to Q, how this is going to be proved here. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So I will write this on the top of the board. This is equivalent to this. We are trying to prove this. For this, what we exactly required is we need to draw the truth table. Along with me, you start working on this because you already know how we are going to do this. Draw the truth table. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? What and all the things we required in the truth table. In the truth table, I want to draw the truth table for this. Visible, sir. For this, hello. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನೋ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. Okay. So not P or Q. ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತಾ? ನೋ ಸರ್. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? Oh my god. What's gone wrong? ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಮೊಬೈಲು. ಸರ್ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಟೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓ, ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಡ್. ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು. ಐ ಹೋಪ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. I think that will make your visibility more clear. Is this clear now? Okay. ಎಸ್ ಸರ್. Fine. We'll do this now. So ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ
How to do this? So logical equivalent, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ how these two compound propositions are equivalent to this p conditional q. ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ p and q. Then we require the not p also, negation ಕೂಡ ಬೇಕಿದೆ. Let's we take this negation, and we need to find out this, along with we need to find out this also. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. So p q ಅಂದ್ರೆ how we start? We start with a true, 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 false, false, true, false, false, right? We do with this. So negation of p, the negation ಏನಿದೆ, p negation, true ಇದ್ರೆ false, true ಇದ್ರೆ false, false ಇದ್ರೆ true, false ಇದ್ರೆ true. Then let's we do this negation p or with q. or ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. q ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು, ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೀಗ. So here we have the or operation. In the or operation, what is the condition we are going to follow? It is going to be false when both are false. In rest of the condition it is true, right? So adana nodta bandre, so false true, this will become true. False false is false. True true, it is true. True false, it is true. So ನಮಗೆ or operation ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? when both are false, it is going to be false. That is what we are going to see now. So ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ false false ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ false ಆಗಿದೆ, rest all the condition it is true. This is what we do with this particular compound propositions. And here p conditional q, as we know, p conditional q is going to be false only true false ಇದ್ದಾಗ. ಈ true false ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? p conditional q false ಆಗುತ್ತೆ. in rest all the condition it is true true true, it is true true true. So this is how we do. And if you look at the output of these two, this is equivalent to this output ಅನ್ನ ನೋಡಿ. true true, false false, true true true, ಒಂದು addition true. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? So this is how we do. And by looking at this, we can say these two compound propositions are logically equivalent. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ the truth table we are going to find this. By using the truth table, if I know how to prove, what is the advantage of this? ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ? ಎನಿಬಡಿ? Can anybody tell me what is the use of this propositional equivalence? Are you able to see the board? Board ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes sir. Yes, sir. Okay, that's good. So ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಎನಿಬಡಿ? ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Can anybody tell me what is the use of this? ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಟಾಟಾಲಜಿನ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಟಾಟಾಲಜಿನ, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿನ? ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? What we can understand when we looked at two compound propositions are equivalent, and the students who are joined late, keep your mobile in an horizontal orientation to see the board in the clear view. ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈ ತರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Can anybody tell me what is the advantage of using the finding out the complement, the which are and all the compound propositions are complement, so not complement, equivalent. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ? ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ವೆದರ್ ಬೋತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅ ನೆಗೇಷನ್ ಇನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್, ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಎರಡು ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ the same output when I use the two different operations among the P and Q. ಈ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ the arrangement or the using of two or more different operations on the same P and Q compound propositions, we will get the same output. The same output. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Like if in the condition, if I am trying to use the conditional operator, ನಾನು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಗೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕೊಡಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ what I can do is I can make use of OR operation along with the negation. And alternate ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, alternate we can do with these things. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, we can make use of alternate operations to get the same output. And we can also use this to reduce the operations. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ I can make use of the different operations which provides me the same result. ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. Look at here. All of you able to see the table? Table ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? All of you are able to see the table? ನಾನು ಟೇಬಲ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you looked at the table, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ what you can see in the table? On the first we have ಇದೇ ತರದ ನಾವು ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, even while we do with the set theory,
ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಪಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಜೊತೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಜೊತೆ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್, if I try with the true, result will be the same result will get. Or operational ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್, ಪಿ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಇದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಬರಿಬೋದು, ನಾನು ಬರೀ ಪಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಈ ತರದ್ದೇ ಲಾಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಿ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಅ ಒನ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಪಿ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ನನಗೇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಪಿನೇ ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ಪಿ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾ. ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಾಮಿನೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತರ ಯೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಟು ದ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, this we call like domination law. Okay, then P and P or P, if I do the OR operation with the same proposition P, again that will be equal to the P only. Idempotent law. P and P is equivalent to the P only. Okay, this we call it as idempotent law. Similarly, double negation, negation of negation will be equal to the same element. ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಪಿ ಮೇಲೆ ನಾನು 2 ಸರಿ ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಪಿ ಬಾರ್ 2 ಸರಿ ನಾನು ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಒಂದು ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪಿನೇ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ, ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ. ದೆನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅದೇ ತರ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ.
So these kinds of laws we already learned in the set theory. Same kind of laws we are applying here also, the commutative law. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೂವ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಅ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 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 ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ how the distributive law we are going to see the P or Q or sorry P or Q and R ittu andre P or Q and P or R. P is going to be distributed among the Q and the R, and we can see that how the operators are going to be used here. Similarly P and Q or R idanna iddaga naven ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, P and Q or P and R. So this is how the different the propositional equivalents are used in the these kinds of examples. ಈ ತರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪಿಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ ನೌ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲದು ನಮಗೇನಾಯ್ತು, ವಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ direct composition propositional with using and or operations along with a negation. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಹೌ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ನ ನಾವು ಬರಿತೀವೋ, ನಾವು ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ನ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ just now we proved that in the board. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಸ್ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ. ನಾನು ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ನೆಗೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟು ಈಗ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. P conditional Q and P conditional R. This will be logically equivalent to the P conditional to Q and R. P conditional to Q and R. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ವಿತ್ the conditional statements along with these equivalents. ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಿ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಪಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದೇನು, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೋ ದಟ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಐ ವಿಲ್ write it on the board. Let's see this. Let's take the example. Show that. Show that P conditional Q, which is whole negation, and P and negation Q. P and negation Q. These two are ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಇವೆರಡು ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹಿಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಇದರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ನೆಗೇಷನ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ತರ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ನಾನು? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು, ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ನೆಗೇಷನ್ ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ನೆಗೇಷನ್. ನೆಗೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆಗೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನೇನಿತ್ತು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ
negation P or Q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಡಿಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ, ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಿ ಡಬಲ್ ನಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಗೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ ನಗೇಷನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್, ಸೈನ್ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಬಲ್ ನಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪಿ, ರೈಟ್? ಡಬಲ್ ನಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬಾರ್. ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ಯೂ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇದು, ಅದೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಏನು ನನಗೆ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ನಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಹೋಲ್ ನಗೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have not changed anything there. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ, here directly what I do, I apply the De Morgan's law. So according to the De Morgan's law, break the line and change the sign. According to that, if I break the line, the negation will be applied on the P which was already negated. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, P ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ P ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು, Q ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೇಷನ್ Q ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, Q ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೇಷನ್ Q ಆಯ್ತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ, ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನ P ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. P ಅಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ Q, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನನಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ತರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ the P conditional to Q whole negation which is logically equivalent to, truth table ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, without using the truth table I proved that this is logically equivalent to the P and negation Q. So this is what they asked me to prove. ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ what is the reason for this? What is the reason for this? The reason that we see here is now earlier result, or we can say it as the standard loss, logical equivalence loss ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವು, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾ. I call this as conditional loss according to the conditional loss. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಐ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ along with the De Morgan's law I applied the double negation. I applied the double negation ಬಂತು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ದೆನ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ದೆನ್ ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಐ ಗಾಟ್ RHS. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ,
the given LHS is logically equivalent to the given RHS. Are you clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ such proof, because these kinds of proofs they may ask in the exam. Okay, exam ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ನ ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So what you do is you just go and try to work out with these kinds of problems. So ಈಗ ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. Note down what the problem is. Show that okay, this is a show that problem. Show that P or negation P and Q, this is whole negation. This is whole negation. P or negation P and Q, this is whole negation, which is logical equivalent. And ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, negation P and negation Q. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಯಾವುದದು? ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, ಇವೆರಡು ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟು ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕೀಗ? ನನಗೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so we'll start this. We'll start from the LHS. LHS ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. LHS ಏನಿದೆ? P or negation P and Q. This is whole negation. Whole negation ಇದೆ. Okay. So whole negation idre, first what I do, I apply the De Morgan's theorem, because whole negation ಇದೆ. What I do, I apply the De Morgan's law, and according to the De Morgan's law, if I apply, it is going to apply the law as break the line and change the sign. Break the line and change the sign. According to that, what happens is negation P, correcta? First line break ಆದ ತಕ್ಷಣ negation ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ? P ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Sign ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sign change ಆಗುತ್ತೆ. And sign ಏನಾಯ್ತು? And ಗೆ change ಆಯ್ತು. This will be applied on a whole negation. ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. DM ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ, ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೈನ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತು, ಹೋಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಿದ್ದು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ ನೋ? Okay, good. Next what I will do, negation P and double negation of P will become P or Q bar. Is that okay? ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Next what I will do, I will do the distributive law.
ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಗೇಶನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆಯ್ತು, ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಇದೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನೆಗೇಷನ್, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನೆಗೇಷನ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ದೆ, ಬೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್. ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸು? ಹಾ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದು? ನಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಗ ಬರ್ತಿದೆ ಹೌದಾ? ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವ ಲಾ ಅಂತ? ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎಫ್. We are getting a false, that we are going to see with the negation loss. ಸೊ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಲಾ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ ನಾನು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಥವಾ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ನ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಆರ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫಾಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಾಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪಿ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾನಲ್ಲಿ ಪಿ ಲೈಕ್ ಪಿ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ನಾನು ಎಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಪಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. Same RHS I have got here. By this, the whole this much of complex compound proposition will be equivalent to, logically equivalent to negation P and negation Q. ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಲಾ ಯಾವುದು? ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೈನ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಹಿಯರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ, P
negation P and P ಸಿಕ್ತು. According to the negation law, according to the negation law, this negation P and P can be written as false. law ಆಗುತ್ತೆ negation P and T ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the result is false. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಗೇಷನ್ P and ನೆಗೇಷನ್ P. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ. ಸೊ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಎರಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ P or F ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು P ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ. ಬೈ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ RHS. By this, I proved that LHS is equivalent to RHS using the logical equivalence. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ? ಸರಿಗಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ರೈಟ್ ನೌ. Okay. If you don't have any doubts, let's move on with the next topics. So next topic, okay. We'll do one more example. You can refer ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Take one more example. Take one more example. Show that P and Q conditional to negation, sorry, not negation, conditional to P or Q, conditional to P or Q is tautology. ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ P and Q conditional to P or Q is tautology ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಟಾಟಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ? ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೂ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್? ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ರನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, P or Q ಬೇಕು, ಸಾರಿ P and Q, P or Q. Next is P and Q conditional to P or Q. ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನೇ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ,
ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೋ ದಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾಲಜಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಟಾಟಾಲಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಇದರ ಉಲ್ಟಾ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ವಿತ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೂ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟಾಲಜಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಟಾಟಾಲಜಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈವನ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಟಾಟಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ತರ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಇದು ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ತರ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ಹಿಂಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ವಾಟ್ ಐ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇದು ಪಿ ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪಿ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಿ ನೆಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಆರ್ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ನಾನು ನೆಗೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ಅನ್ಬೇಕು, ಹಲೋ ಒಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಇದೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನೆಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಸರಿನಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಲೈನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪಿ ನೆಗೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಆ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು,
ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ, ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಪಿ, ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ? ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನೆಗೇಷನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ. ದೆನ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಪರೇಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ this leads to the tautology. This whole expression leads to the tautology. Have you understood, all of you? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ recall the step 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಆ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ, ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೈನ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್, this has become negation P or negation Q or operator P or Q. So everything becomes with the same operation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆತರ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆ ತರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಆಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಾಗಿ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಗೇಷನ್ ಲಾ this has become true. True or true ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll get the result as true only. True or true ಇದ್ದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, we'll get it as true. So finally true or true will become a true. In the sense it is getting the complete true is showing that it is a tautology. All of you understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?
Okay. I hope these the problems whatever I did in the today's class are clear. So in the next class, what I do is I start with uh, predicates and quantifiers. In the next class, what I do is in the next class I do with the predicates and the quantifiers. This is important. Predicates and quantifiers. Predicates and quantifiers. This is what I am going to do in the next class, which is very important again. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ next class. After that, we quickly move on to the logical, sorry, inference. So logical inference ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is very important. Nested quantifiers ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then we are going to the last topic. Okay, so in the next class we are going to discuss on the predicates and the quantifiers. After that we discuss on the quantifiers. Okay, nested quantifiers. So these are the things what we are going to do in the upcoming classes. I hope all of you understand till now whatever we discussed in the today's class. Any doubts, anybody? Any doubts? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So I will wind up the today's class here itself with this topic. In the next class tomorrow again I am going to engage the class, the predicates and the quantifiers. Okay, thank you all of you for joining the class. Thank you, sir.